저희를 예배의 자리에 불러주심과 한 해 동안 지켜주심을 감사드립니다. 주님의 손길이 저희 삶 곳곳에 머물러 있음을 고백하며 받은 은혜를 세워보며 감사의 마음을 온전히 주님께 올려드립니다. 사바나 교회 공동체가 되어 서로를 위해 예배하고 기도하며 책나무를 통해 배우는 시간을 붙드신 은혜 또한 너무 큰 것을 고백합니다. 주님께서 허락하신 것을 고백하며 은혜의 시간을 허락해 주신 것 또한 감사드립니다. 아버지의 가르침대로 우리의 삶이 감사로 시작하여 감사로 이어지는 믿음의 여정이 되게 하시고 우리의 마음에 용서와 사랑을 늘 품게 하시고 입술의 고백에 머무르지 않고 우리 삶 속에서 그 사랑과 용서를 실천하게 하시고 날마다 예수님을 더욱 닮아가며 성령님과 늘 동행하는 주님의 자녀의 삶을 살게 하시기를 바랍니다. 오늘 드리는 추수 감사 예배를 통해 다시 한번 주님의 은혜를 깊이 깨닫고 새로운 한 해를 믿음으로 준비하게 하옵소서. 오늘 드린 예배 가운데 임재하여 주시고 각 자리에서 예배를 위하여 수고하는 아버지의 자녀들을 기억하시고 기쁨으로 맡은 사역을 감당하게 하시고 하나님의 축복을 부어주시고 하나님의 말씀을 대언하시는 이용도 목사님에게는 성령의 권능을 더딥혀 주옵소서. 목사님의 입술에서 선포되는 말씀마다 하나님의 역사가 일어나게 하시고 그 말씀을 듣는 모든 심령 위에 은혜가 임하게 하옵시고 참된 말씀의 종으로 세워주시길 바랍니다. 우리의 마음과 생각을 늘 성령님과 동행하게 붙들어 주시기 원하고 이 예배가 주님 한 분만 높이는 귀한 시간이 되게 하옵소서. 모든 말씀을 우리를 구원하신 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. Genesis chapter 4, 3-5, 창세기 4장 3절부터 5절까지 우리 각자의 언어로 읽도록 합시다. Everyone read the Bible in your own language. Korean people read in Korean, American read in English. 우리 저기 PPT는 영어를 보여주세요. Okay. You can read the Bible in English. Korean read in Korean Bible, or you can read in English. 다 같이 함께 Let's read the Bible together. 다 같이 읽겠습니다. In the course of time, Cain brought some of the fruits of the soil as an offering to the Lord. But Abel brought fat portions from some of the firstborn of his crop. The Lord looked with favor on the Abel and his offering, but the Cain on his offering, he did not look with favor. So Cain was very angry, and his face was downcast. 아멘. 우리 너무 잘 아는 본문이죠. 오늘 이 말씀 함께 나누도록 하겠습니다. I will do some of my passage in English, but every sermon is on the screen. Let's read it together. Follow me together, and I hope it works, for all of us. 여러분 2025년에 우리 많은 일이 있었는데 우리가 교회를 세운 일도 있고 많은 일이 있었는데요. 제게 인상적이고 잊혀지지 않는 장면이 하나 있습니다. 그건 뭔가 하면 이 자리에서 원래 이 교회 목사님이셨던 다나 목사님 그리고 지인 결혼하고 난 다음에 피로연을 여기서 했거든요. There are lots of things happened to 2025. This year, lots of things happened to me, but one thing I cannot remember. I cannot forget. It's very impressive for me was the wedding. How can I say? It's a wedding reception here of Pastor Dana and Jean. The situation. How could they marry? You know that. So the reason why it was impressive for me was, they opened all the story, how, when, and how they met, and how Jean proposed to the pastor, to his pastor. I mean, the church member proposed his pastor. It was very impressive for me. In front of all the church members and in front of their kids, and they open every story, for their marriage. 두 사람이 나이도 있고 또 두 분 다 상황도 있고 한데
그 스토리를 다 오픈하고 가족들, 교회 성도들 다 있는 데서 이렇게 나눈다는 것이 굉장히 인상적이었습니다. 그리고 이게 아메리칸 스타일이구나 뭐 이런 생각도 했습니다. That's a total different culture, you know, the Korean culture and American culture. Usually we do not open that much, but you know, two of them, they open their whole story to the church members and their kids. And I was very curious that 지인이라고 하는 남자가 나이도 많으시잖아요. 그리고 이 목사님한테 데이트를 신청하고 프로포즈 할 때, 특별히 Will you marry me 할 때 겁나지 않았을까? I was very curious that Jean, you know, proposed to Pastor Dana, Will you marry me? I was very curious. If I were him, I should be very afraid of her response. If she said no, if she rejected, what happened? So I really curious, and I wanted to ask the question, but I couldn't. My question was, you don't have any kind of afraid of being rejected, or if she say no, do you have any kind of plan B? 플랜 B가 있었을까 이런 궁금했었거든요. 그래서 그런 생각들을 하면서 두 사람이 어제도 저녁에도 교당에 와서 뭐 이거 하는 것들을 제가 만나고 했었습니다. 지금 아주 행복하게 잘 계시는 거 보니까 좋기는 합니다. 우리 오늘 today's passage is the first worship service in the Bible, right? 아벨하고 가인이 처음으로 첫 소산을 가지고 예배를 드렸다. 이 성경이 말하는 처음 예배입니다. In the Bible, that the worship service is the first one in the Bible history. 아벨하고 가인이 자기들의 소산을 가지고 처음 예배를 드린 겁니다. 그런데 아벨의 예배는 Abel's offering was accepted, but Cain's was rejected by God, right? 아벨의 제사는 받아들였지만 가인의 제사는 받아들이지 않았습니다. 성경이 왜 받지 않은 제사에 대한 기록을 남겼을까? 맨 처음 제사, the first worship service has to be accepted and has to be happy ending. But this story is one side is happy, the other side is not happy, and for the story after that, 아담과 가인과 아벨의 이야기를 들어보면 마지막 이야기는 그렇게 좋지가 않죠. 예배의 결과는 무엇입니까? The result of the worship service was not good. There's some kind of sad story after the worship service. So we have to get some kind of lesson from this story. 우리가 오늘 이 예배를 통해서 우리가 하나 배워야 될 중요한 교훈이 있다는 것을 우리가 알 수 있습니다. 뭔가 하면 그것은 여러분 예배는 우리가 하나님께 드리는 예배입니다. All worship service is to God, right? 그런데 예배는 항상 모든 예배, 어떤 예배를 드려도 하나님이 다 받으시는가? 하나님은 우리가 막 예배하기를 기다리고 계시고 막 하나님은 우리가 어떻게 예배해도 고맙다. Thank you, you worship me. 하나님 그렇게 말씀하시나요? 우리가 어떤 예배, 어떤 상황의 예배를 드려도 하나님은 다 받으시는 분이신가? 지금 오늘 성경에 보면 아벨의 예배는 받으시되 가인의 예배는 받지 않으십니다. 오늘 우리들의 예배도 마찬가지라는 것을 우리가 생각해야 합니다. 거절의 가능성에 대한 두려움이 우리들에게 있어야 한다. 우리가 거절의 the possibility of being rejected. Our worship, my worship can be rejected by God because lots of reason. 우리가 예배를 제대로 드리지 못할 수많은 가능성에 대해서 우리가 하나님께서 우리 예배를 외면하시거나 받지 않으실 수 있다는 그 가능성을 오늘 가인의 예배, 아벨의 예배를 통해서 우리들이 충분히 배울 수 있게 되는 것입니다. 그러면 우리가 좀 더 겸손한 마음으로 before we give our worship to our God, we have to be humble. We have to prepare our worship more carefully, and 우리 삶을 다하고 마음을 다해서 예배를 드려야 될 충분한 이유를 오늘 이 말씀에서 발견할 수 있는 것입니다. 안타깝게도 가인은 이 가능성에 대해서 예배가 거절될 수 있는 가능성에 대해서 아무런 생각이 없었던 것 같습니다. 그래서 그는 내 예배가 거절당할 리가 없다고 생각했기 때문에 그는 예배 이후에 예배가 거절당하고 난 다음 성경이 가인을 뭐라고 이야기하고 있습니까?
his reaction was angry. 그는 앵거로 가득 찼습니다. Cain seems completely unaware that his worship could be rejected. 그래서 when his worship was rejected, he was very upset. 매우 화를 내고 매우 분노했다고 했습니다. 그래서 하나님께서 그에게 물으십니다. 가인아, 왜 너는 내가 받아들일 수 없도록 프로포즈를 해놓고는 내가 거절할 수 있다는 생각을 하지 않았니? 라고 물으시는 겁니다. You offered something I could not accept. Why? You are so angry about my rejection. Your offering was something I cannot accept it. 하나님께서 받으실 수 없는 예배를 드려놓고는 왜 받지 않았냐고 화를 내면 그것이 과연 온당하냐라고 하나님께서 가인에게 물으시지 않았습니다. 여러분, 가인은 왜 그렇게 분노했을까요? 만약 그가 거절당할 수 있다라고 하는 예배의 거절의 가능성을 내 예배의 퀄리티 때문에, 내 예배가 어떻게 준비되어지는가 때문에 거절될 수 있다는 것을 알았다고 하면 아마도 그는 좀 더 좋은 예배를, 받으실 만한 예배를 준비했을 것 같습니다. 그러나 내가 어떤 것을 드려도 다 받으셔야 된다고 생각했기 때문에 그는 분노했고, he was very angry about that, and his anger pointed to God, but he cannot do anything to God, so he did something to his brother. 그래서 그 형제, 하나님께 향했던 그의 분노가 그의 형제에게 창의 끝이 향하게 된 것입니다. 자, 그렇다면 우리가 가인의 제사가 왜 거절되었는지를 좀 알아봐야 하겠습니다. 여러분은 가인의 제사가 왜 거절됐다고 생각하십니까? What do you think about the reason why Cain's offering, Cain's worship service was rejected by God? What do you think about the reason? 성경은 두 가지를 설명하고 있습니다. The first reason is his life. 성경은 이야기하기를 두 가지를 말씀하는데 그 중에 첫 번째는 그의 삶에 있습니다. 4장 7절을 보시면 chapter 4, 7 the Bible said he did not what was good. He did not do what was good. 그는 선한 일을 행하지 않았다고 했습니다. 우리가 그렇게 생각할 수 있죠. 우리 하나님이 어떤 사람의 삶을 보시는데 그가 선한 삶을 살지 않았다, 악하지 않았으면 된 거 아니냐고 생각할 수도 있습니다. 여러분, 성도는 선해야 합니까? 아니면 악하지 않으면 됩니까? 하나님께 예배하는 성도는 선한 삶을 적극적으로 고민하며 살아야 합니까? 아니면 나쁘게 살지 않으면 되는 거 아닌가? 죄만 짓지 않으면 되는 거 아닌가 생각할 수 있습니다. 성경은 말을 하기를 가인의 삶에서 선함이 없다고 했습니다. 예배자의 삶은 우리가 하나님과 연결되지 않았다면 우리는 악하지 않은 것으로 만족할 수도 있겠습니다. 내가 살면서 해 안 끼치고 내가 범죄하지 않고 그러면 되는 거 아니야? 라고 생각할 수도 있겠습니다. 그러나 성도는 하나님과 연결된 사람입니다. 예배는 하나님과 연결된 작업입니다. 그러므로 하나님 앞에 예배를 통하여 프로포즈를 할 만한 사람이라면 하나님이 기뻐하시는 삶을 살아야 하는데 하나님이 기뻐하시는 삶은 선한 삶입니다. 두 번째 하나님께서는 뭘 보시냐면 두 번째 하나님께서는 마음을 보십니다. 하나님께서 지적하시는 것은 4장 7절 하반절에 보시면 이 가인의 마음속에는 죄에 대한 소원이 있다고 했습니다. The first what God check Cain is, first one is his life. The second one is his heart. In his heart there is some kind of desire of sin, sinful desire. 이 desire, 그러니까 죄에 대한 열망이 있는 것을 하나님께서 보셨습니다. 그의 죄에 대한 열망이 과연 무엇이었는지를 우리는 알 수는 없습니다. 다만 그의 마음속에는 하나님을 향한 예배의 마음이 아닌 하나님을 거역하는 배반의 소원이 생겼다는 것을 하나님께서 알고 있습니다. 그 증거는 무엇인가 하면 그가 예배가 거절되었을 때 하나님께 분노하고 그의 분노를 형제에게 행했던 것으로 우리가 잘 그 증거를 알 수 있습니다. 그의 마음의 소원을 회개하지 않고 삶으로 돌이키지 않았습니다. 그의 소원대로 행했습니다. 심플한 디자이어가 크라우칭 했다고 성경은 표현합니다. 크라우칭이 뭔가 하면 여러분 고양이가 보면 누구를 낚아채기 전에 딱 기다리는 그 모습이 있습니다. 보통 크라우칭 타이거라고 이야기하기도 합니다. 그러니까 이 크라우칭하고
죄가 가인의 마음속에 딱 웅크리고 있어서 가인 자신을 공격할 수도 있고 다른 사람을 공격할 수도 있는 죄에 속박당할 수 있는 것입니다. 그 상태로 있다는 것을 성경이 말합니다. 그러므로 가인에게 있어 하나님께서 보시는 것은 하나님께서 왜 그의 제사를 예배를 받지 않으시는가 두 가지라고 했습니다. 첫째는 뭐라고 그랬습니까? The first reason is his life. Second reason is his heart. 그의 삶이 하나님 앞에 선한 삶이 아니었고 그의 마음속에 악에 대한 악한 디자이어가 남아 있었습니다. 하나님께서 가인의 프로포즈를 거절하신 이유는 그의 마음과 삶이 있었습니다. 그런데 가인은 하나님의 거절을 이해하지 못했고 자신의 잘못을 인정하지 않았습니다. Cain could not understand why, the reason why my offering was rejected, and he did not accept the result. 그래서 그는 성경이 기록하는 예배를 제대로 드리지 못했기 때문에 예배를 드렸지만 he was the first person who gave his offering to God, who did his worship service, the first people. And he is another part, he is the first people, first person. What did he do? 그는 하나님께 드리는 최초의 예배자이고 최초의 살인자가 됩니다. He is the first person who did worship service, and he did the first person who killed other people. 그의 마음 가운데 죄의 욕망이 있고 삶이 하나님 앞에 거룩하지 못했고 그래서 예배 드렸지만 삶은 무너지고 his life was destroyed by the sin. His life, 그의 삶이 무너지고 결국은 그가 악한 길로 갈 수밖에 없었던 것을 우리가 보여주고 있습니다. 여러분, 예배는 좋은 것입니다. Worship service is good. 예배는 좋은 것입니다. We have to do. 예배는 하나님을 만나는 시간입니다. 예배는 하나님과 교제하는 복된 시간입니다. 그러나 예배는 매우 위험한 것입니다. 여러분, 예배가 언제 복된 것입니까? 오늘 성경은 두 가지로 본다고 했습니다. 예배는 굉장히 복된 것입니다. 좋은 것입니다. Worship service is good and it's a lot of blessing in there. But our worship service is very dangerous. 언제 우리가 예배를 복되게 만날 수 있고 언제 예배는 위험한 것입니다. 우리의 예배가 하나님께서 보시는 우리의 마음과 삶이 하나님께 잘 준비되고 최선을 다해 예배를 드릴 때 우리의 마음의 소원이 점검되고 우리의 삶이 준비될 때 하나님은 이 예배를 통해 우리와 교통하십니다. 하나님께서 우리를 기뻐하십니다. 우리의 삶이 제물이 되고 우리의 마음이 제물이 됩니다. 그러나 내가 예배 드렸다는 것으로 만족하고 내 마음을 돌아보지 않고 내 삶을 돌아보지 않으면 예배는 참으로 위험한 것입니다. 예배의 결과도 위험할 것입니다. 우리가 여러분 프로포즈 하는 사람이 간절해야 되잖아요. 거절의 위험성을 안고 있기 때문에 거절하면 어떡하지? 그럼 내가 부끄러워서 어떡하지? 혹은 내가 더 어떻게 할까? 포기할까? 도망갈까? 혹은 내가 이번에 거절당했으면 다음에는 거절당하지 않을 만한 예배를 준비할까? 프로포즈를 준비할까? 고민해야 되잖아요. 우리가 거절당할 때는 플랜 B를 세워야 하는 것이죠. 우리의 모든 예배가 다 즐거울 수 없으니까 우리 모든 예배가 다 내 삶이 늘 항상 좋을 수 없다면 우리가 플랜 B와 플랜 C, 플랜 D를 세워야 합니다. 언제까지 말입니까? 여러분, 우리가 한 남성이 한 여성에게 프로포즈를 했다 거절당하면 그러면 우리가 포기할 수도 있죠. 그러나 여러분, 예배라고 하는 것은 포기할 수가 없습니다. 예배는 사람이면 하나님의 성도이면 교회이면 내가 혹 잘못된 예배를 준비해서 내가 하나님 교통함을 놓치거나 하나님을 만나지 못했다면 나는 예배를 하나님께 드릴 때 최선을 다해 준비해서 받아들일 만한 예배가 될 수 있도록 노력해야 합니다. 그것이 플랜 B이자 플랜 C이자 플랜 D여야 합니다. Yes, our worship can be rejected by God because our life is not good, our heart is not good, and we did not prepare our worship in proper way. So, when our worship was rejected and we could not have good communication with God in the worship, we have to have plan B and plan C. We have to prepare more sincerely, humbly, and we have to prepare our worship service acceptable. 하나님께 받아들여질 수 있는 하나님 예배를 우리가 계속 준비하고 애쓰고 노력해야 할 의무가 우리들에게 있습니다.
여러분 우리들은 하나님을 예배해야 할 의무가 있습니다. We have a duty to have worship service to God. And 하나님은 우리 예배를 거절하실 수 있는 authority가 있습니다. 하나님은 우리 예배를 거절하실 수 있죠. 우리가 늘 하나님은 우리 예배를 받아주셔야 하고 이렇게 예배를 드리기만 하면 내가 바쁘게 뭐 힘들게 어렵게 살다가 내가 예배 드려주는 것이 하나님이 좋을 것이다. 하나님 우리 예배 없으면 답답하시죠. 만약 그런 입장이라고 하면 우리가 함부로 예배를 드릴 수 있겠습니다. 그러나 우리가 하나님이 기뻐하시는 귀한 예배를 드려야 하고 우리가 하나님의 뜻을 따라 예배를 드려야 하고 그것이 우리의 삶의 기쁨이 되고 우리의 삶의 하나님 나라로 나아가는 열쇠가 되는 것을 우리가 안다고 하면 우리는 하나님이 기뻐하실 만한 삶을 살아야 하고 우리의 삶이 그래야 하고 우리의 마음의 소원을 끊임없이 바꿔 나가야 하는 것입니다. 오늘 말씀을 준비하면서 찬송 하나의 은혜를 많이 받았습니다. When I prepare my sermon, I meditate one song in one hymn. I want to share the song with you. 이 찬양 여러분 잘 아시는 찬송가 42장입니다. 한번 찬송을 묵상해 보면 이게 이 찬양을 먼저 지은 미국 사람이 아마 처음 그러니까 작사자가 굉장히 찬송을 잘 지은 것 같아요. 라이브도 잘 맞고요. 우리 한번 읽어보면 좋겠습니다. 우리 1절을 먼저 I want to read the poem together. 1절은 한국 사람들이 먼저 한글로 먼저 읽고 또 영어로 다 같이 읽고 이렇게 한번 봅시다. The first I want to read it in Korean and second let's read it in English. So I want to meditate this song all together. 먼저 한국말로 다 같이 읽어봅시다. 1절부터 읽겠습니다. 시작. 거룩한 주님께 예배를 드리세 무릎을 꿇고 영광 돌려 금 같은 순종과 향기로운 겸손을 주님께 바쳐서 경배하세. Read it in English. The first, let's read it in English. Worship the Lord in the beauty of holiness. Bow down before Him, His glory proclaim. Hold up obedience and incense of lowliness. Bring and adore Him. The Lord is His name. 2절 읽읍시다. Second verse 한글로 먼저 읽습니다. 주 앞에 삼가서 겸손히 행하면 주 너를 언제나 돌보시리. 말씀의 위로와 기도의 응답을 내 갈 길 바르게 인도하리. Read in English. Low at His feet lay thy burden of carefulness. High on His heart He will bear it for thee. Comfort thy sorrows and answer thy prayerfulness, guiding thy steps as may best for thee be. 3절 읽겠습니다. 주 앞에 설 때에 두려워 말아라. 가난한 우리를 도우시리. 보배로운 진리와 온유한 사랑은 주님께 다 바칠 귀한 예물. In English, fear not to enter His courts in the splendor of the poor wealth, thou wouldst reckon as thine. Truth in its beauty and love in its tenderness. There are the offerings to lay on His shrine. 4절 읽습니다. 떨면서 바치는 이 작은 예물도 주님은 귀하게 받으시리. 어두운 밤 지나고 새아침 맞으니 믿음과 소망을 늘 주시리. 아멘. In English, this though we bring them in trembling and fearfulness, He will accept for the name that is fear. Mornings of joy gave for evenings of tenderness, tearfulness, trust for our trembling and hope for our fear. 아멘. 가사들이 너무 아름다워서 저는 좋아했고요. 그리고 이것이 예배의 마음이구나. That is the heart of giving worship service to God. 우리가 드리는 예배라고 하는 것은 동전의 앞면에는 기쁨과 감사가 있어야 하고요. 동전의 뒷면에는 두려움과 긴장이 있어야 합니다. Let's think about our worship service is like a coin. The face of the coin is one face is joy and thanks. The other face is fear and 긴장을 영어로 뭐라고 할까요? Fear and reverence or fear and consciousness. 이 하나님께 드리는 예배라고 하는 것은 우리가 기쁨, 감사, 좋은 면들이 막 이렇게 표현할 수 있는 것들이 많잖아요. 그러나 그 예배의 뒷면에는 하나님에 대한 경건한 두려움, 우리의 삶에 대한 긴장들이 있어야 합니다. 말씀드린 대로 성도에게는 예배를 할 의무가 있습니다.
하나님께는 그런데 예배를 받아들일 수 있고 혹은 거절할 수 있는 오소리티가 하나님께 있습니다. 인정해야 합니다. 그래서 하나님 앞에 예배할 때는 우리가 겸손해야 하고 진실해야 하고 우리가 최선을 다해야 합니다. 오늘 찬송에도 본 것처럼 떨면서 예물을 바치는 마음의 중심이 있어야 we have to have some kind of tremblingness in our heart when we offer our service to God. 우리가 떨면서 하나님께 드리는 예배의 마음이 있어야 우리가 하나님 앞에 경건함을 유지할 수 있고 그 예배를 하나님께서 받으시는 겁니다. 바로 이 마음을 오늘 히브리서 본문에서는 믿음으로 드리는 예배라고 말합니다. 히브리서는 이렇게 말합니다. 히브리서 4장에 보시면 믿음으로 살았던 히브리서 11장에는 믿음으로 살았던 많은 사람들을 소개하는데 그리고 아벨과 가인의 예배를 비교합니다. 히브리서 11장에 보면 in chapter 11 on Hebrew, the Hebrew compare Cain and Abel's to worship. 그러니까 아벨의 예배는 믿음으로 드렸기 때문에 믿음의 프로포즈였기 때문에 하나님께서 받으셨습니다. The reason why the Abel's offering was accepted, he offered his service, in the faith. 그런데 하나님께서 왜 그러면 가인의 예배를 거절하셨는가? 가인의 예배를 거절하신 이유는 히브리서에서 말을 하기는 그가 믿음으로 드리지 못했습니다. 이것을 창세기에 설명하기를 하나님께서는 그의 삶을 보시고 그의 마음을 보셨다고 했습니다. 이것을 히브리서에서는 믿음이 없는 예배라고 말했습니다. 그러면 우리가 하나님 예배를 드릴 때 우리의 삶이 말씀과 일치하지 않고 우리의 마음이 하나님의 마음과 일치하지 않으면 우리는 예배를 드리지만 하나님은 그것을 믿음 없는 예배로 보신다는 이야기입니다. 그러므로 하나님께서 그 예배를 거절하시는 겁니다. 그래서 오늘 히브리서 11장 6절에서는 이렇게 말합니다. 믿음이 없이는 하나님을 기쁘시게 하실 수 없다라고 말합니다. 하나님께 나아가는 자는, 하나님께 예배하는 자는, 하나님께 프로포즈를 하고 싶은 사람은 그가 계신 것과 그가 자기를 찾는 자들에게 상 주시는 이심을 믿어야 할지니라 라고 말했습니다. 히브리서 11장에서 믿음이 없이는 하나님께 예배할 수 없다. 그 믿음은 어떤 믿음입니까? 하나님께서 가인에게 찾으셨던 삶으로 하나님 앞에 삶의 선한 열매를 드리는 일과 우리의 마음의 소원을 하나님과 일치하는 그 일입니다. 그것을 믿음이라고 말하고 있습니다. 우리는 지금 2025년 추수감사 예배를 드립니다. 두리고 떨리는 마음이 또 감사와 감격의 마음이 우리에 있기를 바라고 그 마음으로 하나님께 우리가 프로포즈할 수 있기를 바랍니다. 나를 지으신 하나님, 나를 구원하신 하나님, 내 삶이 하나님께서부터 받고 우리는 하나님께로 돌아갈 것입니다. 그러므로 우리가 1년 1년을 돌아보며 우리가 한 해가 시작되고 끝나는 이 훈련을 통해서 우리의 삶이 시작되고 끝나는 일을 하는 겁니다. 하나님께서 그것 때문에 연의 단위를 주셔서 우리가 이렇게 한 해가 시작되고 이렇게 마치는 것처럼 우리가 이렇게 삶이 시작되고 삶이 마치는 것이다 라고 하는 것을 하나님께서 교훈하여 주시는 겁니다. 우리가 그 교훈 가운데서 우리가 하나님께 지금 예배를 드립니다. 하나님, 우리가 언젠가 하나님을 만나게 될 텐데 하나님, 우리의 프로포즈를 받아주십시오. 우리가 하나님을 이렇게 만나기를 원합니다. 하나님은 신령과 진정으로 두려움과 떨림으로 예배하는 우리 예배를 받으시고 우리에게 우리와 교통하여 주시고 우리가 하나님께 받아들여진 성도의 삶으로 살아가는 일에 우리를 인도하실 겁니다. 그래서 우리가 우리의 믿음과 또 우리의 예배를 통해서 하나님을 만나고 하나님께 기쁨이 되고 우리는 예배를 통하여 하나님을 내려오시는 능력과 은혜를 힘있는 그러한 삶을 살아가시는 우리 초대교회와 성도들 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 기도하겠습니다.